جی سب سے میں آئی ول ایڈمٹ کہ میں نے مریم نواز کی جو اسپیچ ہے میں نے بھی صرف اس کو جو اخبارات یا جو ٹویٹ ہو رہا تھا اس حد تک ہی دیکھا ہے، لیکن میرے خیال میں کہ یہ آپ نے واقعی جو سب سے جو اہم اس کا نقطہ ہے وہ تو آپ نے اٹھا لیا ہے، اور اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کیونکہ پاکستان مشرق نواز نے ڈومینیٹ کیا تھا اور کشمیر کو، اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ جو وہاں ایکٹیولی کیمپین کر رہی ہیں، اور وہ جب بھی بولتی ہیں جب جاتی ہیں تو ظاہر ہے بہت سارا کراؤڈ جو ہے جمع بھی ہو جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات یا شوشہ چھوڑ دیتی ہیں جو خبر بن جاتی ہے۔ اب ہو کیا اس کے کتنا کس حد تک پاکستان مشرق نواز جو ہے فالو کر سکتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بہت دلچسپ بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا تھا جو پاکستان مشرق نواز کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ بار بار یہی ہم کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اب خاموش ہو گئے، مریم نواز شریف خاموش ہو گئے، لیکن میاں نواز شریف پھر وہی سخت باتیں کر رہے تھے۔ اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جو اجلاس تھا انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی تھی جو مریم نواز صاحبہ کی آپ کو ظاہر ہے ان کی تقاریر میں عکاسی ملتی ہے۔ اب ان کا کیونکہ پاکستان مشرق نواز نے بہت کامیابی سے ڈسکا کا الیکشن اور جو بائی الیکشنز تھے اس میں کچھ مقابلہ کیا تھا، حالانکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں تو ظاہر ہے ان کو شکست ہوئی تھی، لیکن اس کی اہمیت پھر آپ کو اس تناظر میں بھی نظر آتی ہے کہ کیا وہ گلگت بلتستان میں جو شکست تھی اس کا جو ازالہ آپ کو پاکستان کے دیگر علاقوں میں پاکستان مسلم نواز کی جو فتح تھی اس کا ازالہ ملا تھا، اور کیا وہی سکسیسفل ماڈل وہ چاہیں گے کہ ان کو یہاں ملے؟ اینڈ آئی تھنک مریم نواز obviously an interesting choice کہ وہ جا کے لیڈ کری۔ ہم اگر مقابلہ کریں کہ سوات جلسہ جب ہوا تھا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا تو میاں شہباز شریف صاحب جو بولے تھے، لمبی تقریر تھی، زیادہ کچھ خبر نہیں نکلی، لیکن توجہ اور کچھ جو شرکا تھے وہ بھی شکایت کر رہے تھے کہ ہم تو مریم نواز صاحبہ کو دیکھنے آئے تھے۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ آپ تشہیر کسی اور کی کرتے ہیں لیکن اندر کچھ اور نکل آتا ہے۔ so I think that it also shows you the importance of this election for the PMLN as well۔ کس حد تک جائیں گے یہ ابھی فی الحال تو میں نہیں کہہ سکتی، ان کی اسٹریٹجی تو یہی ہے کہ they're seeing this is very important، لیکن ہم ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے کہ گلگت بلتستان میں ہوتا ہے، آزاد جموں اور کشمیر میں جو بھی حکمراں جماعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ آپ نے جو آخری بات کہی ہے سب سے پتے کی یہ بات ہے امبر، کہ تاریخ بھی یہی ہے، طریقہ کار بھی یہ ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر میں سینٹرل جو ہوتا ہے اس کے پاس بہت اختیارات لیورز ہوتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کی گورنمنٹ لے کے آتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس الیکشن میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سہروردی صاحب اسی موضوع پر آپ کا تبصرہ چاہیے، مریم کی جو سپیچ ہے اگر آپ نے اس کو فالو کیا، اس کے اوپر خصوصاً الیکشن چوری کے جو نکات انہوں نے اٹھائے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کی سپیچ میں اب عمران خان کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور ان کا فوکس جو ہے وہ اب حکومت ہوتی ہے، اور وہ کوئی ادارے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ یا وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتی ہیں جو امپائر کی طرف جاتی ہو، جو دوسری طرف جاتی ہو۔ وہ چیلنج کرتی ہیں حکومت کو، عمران خان کو، اس کی ناکامیوں کو اور اس کی پالیسیز کو۔ اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مریم نواز کی پالیٹکس میں ایک بڑا شفٹ ہے، اور ان کی پالیسی میں ایک بڑی چینج ہے، کیونکہ اگر ان کی گلگت کی تقریریں دیکھی جائیں، ان کے پی ڈی ایم کے جلسوں کی تقریریں شروع میں دیکھی جائیں تو ان کا فوکس تو کچھ اور ہوتا تھا۔ اور ایک اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں پہلے میاں نواز شریف صاحب گجرانوالہ میں بھی خطاب کرتے تھے اور جگہوں پہ بھی خطاب کرتے تھے، اب مسلم لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو سے بھی کرتے تھے، لیکن اب میاں نواز شریف خطاب نہیں کرتے ہیں، اور مریم نواز کے خطاب کے اسکرپٹ بھی بدل گئے ہیں۔ تو ایک تو اس چینج کو آپ گلگت میں اور آزاد کشمیر میں فرق سمجھیں۔ جب گلگت کا الیکشن ہو رہا تھا اس وقت وہ بہت محاذ رائی کا وقت تھا، لیکن اس کے بعد چیزیں کچھ نارمل ہوئی ہیں۔ آپ نے خواجہ آصف صاحب کا فیصلہ دیکھا ہے، آپ نے احسن اقبال صاحب کا ڈیسیژن دیکھا ہے، آپ نے اور ڈیسیژنز بھی ایسے دیکھے ہیں، اور آپ نے مریم نواز کی گفتگو میں تبدیلی بھی
देखी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तो बिल्कुल फर्क माहौल में जेके का इलेक्शन हो रहा है, तो ये मुमकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये इलेक्शन कोई गिलगित बल्तिस्तान का रेप्लिका होगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के बाद जो ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान में हुए, उनमें नए रूल्स ऑफ द गेम तय हो गए हैं। उन्होंने कोई मरियम नवाज ने एम्पायर के मुंह से तो इलेक्शन नहीं छीने हैं, उन्होंने तो इमरान खान के मुंह से इलेक्शन छीने हैं ना, उसी की वो बात करती हैं कि खान को धांधली। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर भी यही ट्रेंड था कि ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत ही जीतती थी। आज से पहले कब ज़िमनी इंतखाबात ऑपोजिशन ने जीते हैं? हुकूमत ही जीतती थी। ये तो पहली दफा हम देख रहे हैं ना कि ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत नहीं जीत रही, ऑपोजिशन जीत रही है। तो हो सकता है हम पहली दफा देख लें कि आजाद कश्मीर में भी एक ऐसी हुकूमत आ जाए जो मरकज में जिसकी हुकूमत ना हो, क्योंकि बहुत सारी जी चीजें जो पहले ना हुई हो वो मुजम्मिल हो जाती। मुजम्मिल साहब, ये आपकी दुआ है, ख्वाहिश है, या आपको इशारे नजर आ रहे हैं? गुड वन। दसो जी मुजम्मिल साहब। देखिए, अगर ज़िमनी इंतखाब जितवाए जा सकते हैं, अगर कौमी असेंबली में यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाया जा सकता है, और फिर सेनेट में पीटीआई मेजर बड़ी पार्टी थी और बड़ी तैयारी थी पीटीआई की अपना चेयरमैन सेनेट लाने की, और एंड पे गेम इतनी फंसाई गई कि इमरान खान साहब ने चेयरमैन सेनेट भी प्लेट में रख के बाप पार्टी को दे दिया, क्योंकि वो अपनी पार्टी का चेयरमैन सेनेट नहीं ला सकते थे। लेकिन ना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पीटीआई और वो अपना चेयरमैन सेनेट लाना चाहते थे, लेकिन वो अपना चेयरमैन सेनेट नहीं लेके आए क्योंकि उन्हें समझ आ गई कि हमारा तो हार जाएगा, अब तो जीतेगा तो फिर बाप पार्टी का ही जीत सकता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि डायमेंशंस पॉलिटिक्स के बदल गए हैं, और कोई ऐन मुमकिन है जो पाकिस्तान के अंदर 12 नशिस्तें हैं वो सारी पीटीआई ना जीत सके। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने शेख रशीद की ऑडियो कॉल की लीक्स देखी? जब वुजरा की ऐसी ऑडियो कॉल्स लीक होके मीडिया पे चलनी शुरू हो जाएं कि मैंने बल्ले को नहीं वोट देना, शेर को देना, तो ये खुद ब खुद नहीं हुआ करता। हमने मुस्लिम लीग नून के वुजरा की ऑडियो कॉल्स भी लीक होती देखी हैं, हमने उनकी इलेक्शन कैंपेन में इसको भी सैबोटाज होते देखा है। और ये सब कुछ कैसे होता है, मतलब अगर मुझे नहीं पता तो रूमी साहब को पता होगा, और सोलंकी साहब तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं कोई इसको उस तरह नहीं देख रहा। मेरे ख्याल में बड़ा फ्री एंड फेयर एजेके का इलेक्शन होगा, सब पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, और गिलगित की तरह कोई फ्री वॉक पीटीआई को नहीं मिल सकती। जी अच्छा, सोलंकी साहब आपने सुनी अंबर की बात, मुजम्मिल साहब का जैसे अंबर ने कहा तज्जिया, ख्वाहिश, जो भी नाम दे दें, जिस नाम से पुकारे। अब आप क्या कहते हैं कि आजाद जम्मू, और पहले तो ये बात बताइए कि आप ये जो उनका खदशा है मरियम का, क्या ये इसमें कुछ वजन है कि वहां पर धांधली का इम्कान है? देखें, धांधली के इम्कानात हमेशा रहते हैं, इसलिए कि हमारे मुल्क की तारीख जो है वो एक इंतखाबात जो है वो धांधलिस्तान रहे हैं। तो धांधलिस्तान में अगर धांधली नहीं होगी तो क्या होगी? तो सही। तारीख तो हमारी जो है वो धांधलियों से भरपूर है। लेकिन इस वक्त मरियम जो ये बात कर रही हैं, खदशे का इजहार कर रही हैं, ये खदशा कम और तंबीह ज्यादा है, हम्म, क्योंकि ये ना करना, ये अपनी जो सियासी ताकत है उसका मुजाहरा करना है, दबाव डालना है। ये एक तरह से हर सियासी जमात का हक है जिनको खदशा हो कि उनके खिलाफ धांधली हो सकती है। मुझे यकीन नहीं है कि ये धांधली कारगर साबित होगी या नहीं होगी, लेकिन उस दबाव का इस्तेमाल करना अलबत्ता हर सियासी जमात का हक है, खास तौर पर उस जमात का जिसको ये खतरा हो। तो मैं समझता हूं कि ये उसका मकसद है। लेकिन मैं मुजम्मिल की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि सियासत जो है वो रोजमर्रा की फाइन ट्यूनिंग का नाम है, कि इस वक्त कौन सा साज बजाया जाए और किस पिच पे बजाया जाए और उसका वॉल्यूम क्या हो। ये जो कैलिब्रेशन है, ये एक आर्ट भी है और साइंस भी है। तो सियासतदानों को, ये बेचारों को ये करना पड़ता है। इस वक्त जो माहौल है वो ये है कि क्योंकि आगे जो है वो शहबाज शरीफ साहब खेल रहे हैं और वो जो टुक टुक कर रहे हैं, उसमें ये उम्मीद शामिल है कि आप जो है वो
एक हद तक जो है वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा करेंगे। जब आप ये उम्मीद रखते हैं और उम्मीद से होते हैं, तो फिर उम्मीद के जो तकाज़े और जो बयानिया है, वो भी उससे मिलता-जुलता है, वो मज़ाहमत वाला नहीं होता। इसलिए वो सिलेक्टेड पे तो गोलाबारी कर रही हैं, लेकिन सिलेक्टर्स पर अभी नहीं कर रही। लेकिन साथ ही अपने रैंक एंड फाइल को एतमाद में लेने के लिए ये भी कह रही हैं कि जी हम क्यों समझौता करेंगे, अभी परसों ही ये बात की। जी, जी, हमने जी, काफ़ी जी। तो लड़ाई लड़ी है, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए थोड़ी दी है कि हमने समझौता करना है। तो एक अ, पैड ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। बिलावल की जो पोजीशन है वो बिल्कुल फ़र्क है, लेकिन मैं मुज़म्मिल की बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि जो उनका बयानिया है, वो ख़ासा कैलिब्रेटेड है। वो गोलाबारी जो है, वो इस्लामाबाद की ऊँची पहाड़ी पर है, उसके करीब जो शहर है जिसका नाम मुझे भूल गया है, उसकी तरफ